Yeah, hi, all, good morning. I'm audible. Can you please confirm the chat? Let me try to share my screen. Okay, today we'll try to understand about that SSL certification, guys. జనరల్గా సర్టిఫికేషన్స్కి వేరే టీమ్ సపరేట్గా నెట్వర్క్ టీమ్ వాళ్ళే చూసుకుంటుంటారు ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్. బట్ మనం ప్రీవియస్గా మనం ఏదైతే డొమైన్ మనం లాంచ్ చేసామో ఒక డొమైన్ పర్చేస్ చేసి మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు అనుకుంటున్నాను. ఫైన్, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు here. Okay, you are saying just it is not reachable. Okay, this is my AWS. Okay, let me. Okay, here ఇటువంటి రికార్డ్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు, జస్ట్ హోస్టింజర్లో ఉన్నటువంటి ఈ నేమ్ సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ మనం హోస్టింజర్లో అప్డేట్ చేసాం. ఎందుకంటే నా డొమైన్ అంతా హోస్టింజర్లో ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద డొమైన్ ఐ పర్చేస్డ్. ఓకే, టుడే మెయిన్గా మనం ఏం చేద్దాం అంటే మనం హెచ్టిటిపి నుంచి హెచ్టిటిపి టు హెచ్టిటిపిఎస్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మన అప్లికేషన్ని మన వెబ్సైట్ని ఎలా హై సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎలా హై సెక్యూర్ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందంతా మనం హెచ్టిటిపితో ట్రాఫిక్ డెలివర్ చేసేవాళ్ళం. ఈవెన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసిన డొమైన్ ద్వారా నువ్వు యాక్సెస్ చేసిన. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు డూ ఇట్ ఫాస్ట్. లెట్ మీ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్. Let me try to refresh. Yes, I'm doing in default VPC only, no problem. If you want, you can do it in your custom VPC also. That is also fine. Let me launch an instance. This is, I'm testing IP testing. IP ద్వారా HTTPS conversion. Okay, web server I'm trying to launch. Micro is fine. Let me go and take this my key pair. Okay, networking. Okay, what I need to do, let me try to create a security group for, let me try to create a security group for application. Let me go to security group. Okay, I think load balancer we have. Okay, no problem. Let me try to delete this. Okay, let me create a security group. This is application security group I am giving. Okay, fine. A VPC lo, default VPC lo, let me add a inbound traffic. For example, if I want to access port number, okay. Here we need to select IP24 inbound traffic 80 allow చేస్తున్నాం. Okay, TCP port fine. Okay, let's see. Let me create a security group. This is application security group. For load balancer also, let me create a one more security group. Same usage, no problem. Okay, load balancer security group, let me keep. This is the description VPC. Add inbound role. Load balancer also, I am giving port number 80. Yes, we are allowing. Okay, HTTP port also it is 80 only. Let me create a security group. Yes,
Let me go and try to launch an instance. Before launching instance, let me select my security group. Okay, this is application, right? Okay, fine. This is simple application. Let me try to launch an instance. Go to instances. Instance is pending. Okay, my instance came into running state. Take my SSH. Let me go to here. Let me try to do the SSH for my instance. Okay, this is separate security group, right? For application. Let me try to open the SSH port also. That is the reason. నేను ఎందుకని ఫుల్ ట్రాక్ ఇవ్వదు ఎక్కడైనా మనం ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ ఇట్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ద SSH port also. Now go and try to do the SSH. Let me clear the screen. Okay, fine. I connected to my instance. Let me switch to root user. Okay, in the sudo commands, okay, let me try to install web server. Yum install HTTPD. It will install. Let me try to generate a simple HTML and CSS code. Please give me. Okay, college HTML and CSS code in one file. College name is DevOps. Add faculty, faculties, students, etc. Please use your brain for better website. Let me go and try to paste it. Okay, va slash where www slash html index dot html. Go to insert mode, then paste it. మీరు ఇచ్చే ప్రాంప్ట్ బట్టి జనరేట్ అవుతుంది స్క్రీన్. Now let me take the IP address of my instance. This is my IP address. Go to here, then paste it. Already it port opened. What is the file we created? Index.html. Let me check the status. Okay, it is showing inactive. Let me start it. Systemctl.
Enable HTTPD. It's enabled. Now let me check the status. Now it is showing started active running. Listening on port 80. Yes, this is the web server. Okay, backend code logic anta they need to take care, guys. Development team. Okay, welcome to KK DevOps College. This is the page. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చి href యూస్ చేసుకుంటే ఇక్కడే index.html ఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో index.html ఫైల్ ఈ లొకేషన్ దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ లాగా రిమైనింగ్ రెఫరెన్స్ ఫైల్స్ అన్ని ఇదే డైరెక్టరీలో ప్లేస్ చేసుకుంటే నీకు కంప్లీట్ వెబ్సైట్ ప్రాపర్గా లోడ్ అవుతుంది. Okay, now it is delivering with IP address. If you want to get it from domain, okay, you need to create already record. We need to create a record. This is my domain domain. We need to route the traffic to this IP address by using this IP address. TTL I am giving simple routing fine. Type I am selecting this simple routing is fine. Let me create a record. Once you create a record, okay, once you create a record, take the IP address, go to browser, then try to access your domain, try to refresh. Can you please try from your end? Might be catchy issue. I'm sharing in Zoom chat. Or else let me try in another browser. Okay, it is redirecting to HTTPS. This is the problem. Why it is redirecting default? Take care DevOps. Be sound online. Can you please confirm? Are you able to access? You guys yes, right? Why it is redirecting to yes? Why it is default redirecting? You guys are able to, but let me open incognito. Oh, this is fine, not secure, but catchy all guys. Okay, what I need to do here. Let me clear the cache. Let me delete complete history. 1 second. Hmm. Browsing data. Just I passed the screen, guys. No, everyone able to access. Shankar, just remove yes and try it. Everyone is able to access. Why? It automatic redirect type. That is the problem. 1 second.
Mm, Allow me 1 second. Let me delete this browsing data. Not sound. It's all time I'm deleting. Just 1 second. I'm clearing cache and all. Now let me try to access without. Are you able to see? నేను క్యాచి క్లియర్ చేశాను. బట్ మై అప్లికేషన్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఇప్పుడు దీన్ని వెనకన్నా బ్యాక్ ఎండ్లో ఏం జరిగి ఉంటుంది? యు ఆర్ హిట్టింగ్ యువర్ డొమైన్. యు ఆర్ హిట్టింగ్ యువర్ డొమైన్ హిట్ చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్లో ఐపీ రిసాల్వ్ అయ్యి ఏదైతే నువ్వు ఐపీ కాన్ఫిగర్ చేసావో నీ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్కి నీ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్కి ట్రాఫిక్ వస్తుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. ఓకే, నేను ఎటువంటి లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏమీ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. బేసిక్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్లో నేను వెబ్ సర్వర్ లాంచ్ చేసి బేసిక్ ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్లో మనం వెబ్ సర్వర్ లాంచ్ చేసి ఆ వెబ్ సర్వర్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యాం. ఓకే, హిస్టరీ క్లియర్ చేశాను కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. 1 సెకండ్. 1 సెకండ్ గైస్. 863956448926. Okay, DevOps B7. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేసాం కాబట్టి ఎస్, ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో సిమిలర్గా కూడా చేసుంటాం. బట్ మై రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ సైట్ ఈస్ నాట్ సెక్యూర్ లైక్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు kkdevops.com, ఓకే, డైరెక్ట్లీ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు kkdevops.com, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే site is secure like that it is showing here. Are able to see your connection is secure. మీరు మోస్ట్లీ ఏ వెబ్సైట్ చూసినా సెక్యూర్ వెబ్సైటే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. కనెక్షన్ ఈజ్ సెక్యూర్, సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్, హూ ఇష్యూడ్ ది సర్టిఫికేట్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ ద సర్టిఫికేట్స్. చాలా కంపెనీస్ మనకి ఫ్రీగా సర్టిఫికేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి. బట్ ఈవెన్ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా మనం సర్టిఫికేషన్ తీసుకొని మన డొమైన్కి మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఏదైతే డొమైన్ తీసుకున్నానో దిస్ ఈస్ నాట్ హైలీ రికమెండెడ్ టు డెలివర్ లైక్ దిస్. నౌ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ఏదైతే నువ్వు వెబ్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నావో ఆ వెబ్ సర్వర్లో యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫ్యూ రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ గైస్. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు మై గిటబ్ రిపాజిటరీ kkdevops. Okay, history is not coming. github.com because it is signed out. No, sorry. Account name is DevOps Online. ఎందుకంటే రీస్టార్ట్ చేయాలి, క్యాచ్ అంతా క్లియర్ చేశాను కాబట్టి ఐ లాస్ట్ డేటా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. జస్ట్ 1 minute. 5291. Okay, let me go back to B7. Here I updated the nodes guys. Uh, okay, not here. 1 second. I think I updated in AWS.
series somewhere I updated notes, guys. I will update this to your repository. Let me update this notes into KKDevOps B7. Day 22. ఇక్కడ అన్ని అదే టీచింగ్ స్టైల్లో నోట్స్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ లాగా పెట్టుకోండి. వై యూనిట్ టు కన్వర్ట్ హెచ్టిటిపి నుంచి హెచ్టిటిపిఎస్కి ఎందుకు సెక్యూర్ వెబ్సైట్స్ ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ అంతా థియరీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఎన్క్రిప్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, క్లయింట్ సర్వర్ ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంటుంది. డేటా మనం సెండర్ నుంచి రిసీవర్ పంపించేటప్పుడు మిడిల్లో ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ సబ్ డొమైన్ ఆల్సో ఆటోమేటిక్గా. ఎప్పుడైతే యూజర్ ఓపెన్స్ హెచ్టిటిపి ఓపెన్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా హెచ్టిటిపిఎస్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, అంటే ఎలా ఓపెన్ చేసినా అతను బై డిఫాల్ట్ హెచ్టిటిపిఎస్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, అంటే సెక్యూర్ అయిపోవాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ గోల్. ఓకే, ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ దిస్ ఇస్ మెయిన్ డొమైన్. మీరు ఏదన్నా కస్టమర్ కొన్నిసార్లు దే మైట్ ఎంటర్ www.kkdevops.com, ఓకే, లేదంటే abc.kkdevops.com లేదా df.kkdevops.com, kkdevops b7.online. ఇంక ఏ టైప్ చేసినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోస్ట్లీ పీపుల్ ఆర్ టైపింగ్ www, రైట్? అలా ఎంటర్ చేసినా కానీ మనకే ట్రాఫిక్ రావాలంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ సబ్ డొమైన్. ఓకే, క్రియేట్ ఎ రికార్డ్. హియర్ you can give the domain name, for example www. You can give your name also, no problem. Then take your EC2 instance IP address. If you go to instance section, this is my EC2 instance IP address. Let me try to update. Okay, let me try to update. What I'm trying to convey now is, okay, it is updating. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గోన్ సి, ఓకే, మీరు ఇలా టైప్ చేసిన ట్రాఫిక్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఇదే ఐపీ అడ్రస్కి రౌట్ అవుతుంది ట్రాఫిక్. మీరు ఇలా టైప్ చేసిన బ్యాక్ ఎండ్లో ఇదే ఐపీ అడ్రస్కి ట్రాఫిక్ రౌట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్, www.kkdevops b7.online ఎంత కొట్టినా కానీ యూ విల్ గెట్ అవర్ వెబ్సైట్. యూ విల్ గెట్ అవర్ వెబ్సైట్. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇట్ ఈస్ టైపింగ్ యాజ్ ఏ www ఓన్లీ. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సెక్యూర్. ఇలా మీరు ఎన్ని సబ్ డొమైన్స్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫైన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? వీ నీడ్ టు సెక్యూర్ అవర్ సైట్, రైట్? ఇలా సెక్యూర్ చేయడానికే దిస్ ఇస్ ద డాక్యుమెంట్, గైస్. చెక్ చేసుకోండి బిఫోర్ సెటప్పింగ్. ఓకే, నీ డొమైన్ సబ్ డొమైన్స్ అన్నీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రన్ ద ఎన్ఎస్ లుక్అప్, ఇట్ విల్ రిజాల్వ్ ద ఐపీ ఫర్ టూ. చూడండి, సేమ్ ఐపీ. ఓకే, ఫైన్. దిస్ ఇస్ ద అడ్రస్. పర్ఫెక్ట్, ఇట్ ఈస్ రౌటింగ్. మీరు ఆ డొమైన్ని హిట్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్గా ఐపీ అడ్రస్ రిసాల్వ్ అయింది. బోత్ నేమ్ షుడ్ బి రిసాల్వ్ యువర్ ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్, గైస్. మీరు సెక్యూరిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇన్స్టాల్ ద రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ ఆన్ యువర్ వెబ్ సర్వర్. If you are using Red Hat or CentOS or Rocky, Alama or Amazon Linux, because I'm using Amazon Linux systems, sudo dnf install sutbot ఇన్స్టాల్ చేయాలా అండ్ SSL కాన్ఫిగరేషన్. సట్బాట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రిక్వెస్ట్ అండ్ మేనేజ్ ద SSL సర్టిఫికేట్స్ టు ఎన్క్రిప్ట్. యు నో దట్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్, రైట్? ఎవ్రీ వన్ ఈస్ అవేర్. ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఎప్పుడన్నా నేను ఎన్క్రిప్షన్ డీక్రిప్షన్ అనేటువంటి టర్మ్స్ చెప్పాను, నెట్వర్కింగ్ టర్మ్స్. ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్, ఎస్, రైట్? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ నుంచి సైఫర్ టెక్స్ట్ నుంచి, సైఫర్ టెక్స్ట్ నుంచి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్కి కన్వర్ట్ చేయడం. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. అలానే మోడ్ ఆఫ్ SSL, ఎనేబుల్ ద SSL సపోర్ట్ ఇన్ అపాచీలో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ ఇట్, దెన్ వీ నీడ్ టు యూస్ మోడ్ SSL. దెన్ పైథాన్ సర్బోట్ అపాచీ అలౌస్ సర్బోట్ ఆటోమేటిక్గా అపాచీలో
ఆ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కాన్ఫిగర్ కోసం యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్. వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ త్రీ: సర్బోర్డ్, మోడ్ అండర్ స్కోర్ ఎస్ఎస్ఎల్, Python, Surfboard, Apache. Let me go and take this command, go to my web server, then clear the screen, then install it. Required. Let me install it. Okay, we installed. What next? Then create a virtual host configuration for port 80. Okay, what is this meaning? Here you will get a clear information, guys. Virtual host we are accessing with 80 port number tells Apache to listen for HTTP port number 80. 80 number port వచ్చినప్పుడు that need to listen. Service name, main domain name. Okay, you can give here what is your service name. Okay, this is my main domain name. Service alias, you can keep subdomains. Okay, what is your root directory? What is your root directory? Okay, document root, where your website files అన్ని ఏ లొకేషన్లో ఉన్నాయి అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలా. దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్. నెక్స్ట్ కస్టమ్ లాగ్స్ ఏదైనా క్రియేట్ అయినప్పుడు, ఎర్రర్ లాగ్స్ ఏదైనా క్రియేట్ అయినప్పుడు ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ టూ ఫైల్స్. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ ఫైల్. Let me try to open this file. Insert that data. Okay, once you inserted, then better to check that connectivity. After then restart your web server. After then you can restart your web server. Okay, certificate file generate అవ్వలేదు. ఓకే, టెస్ట్ చేసినప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వలేదు, బట్ రీస్టార్ట్ అయింది. బట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? ఓకే, స్క్రోల్ డౌన్. దిస్ is small keyboard, guys. New keyboard I purchased. Okay, here let me try to generate a certificate. చూడండి, ఐఎమ్ జనరేటింగ్ ఏ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సర్బోర్డ్. ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా. ఈ బాట్ ద్వారా వీఆర్ ఇన్స్టాలింగ్, వీఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ ద సర్టిఫికేట్. వీఆర్ జనరేటింగ్ ఫర్ దిస్ డొమైన్ అండ్ దిస్ డొమైన్ ఆల్సో. లెట్ మీ కాపీ, go to here, then paste it. Okay, you can give your email ID, kkeducationblr@gmail.com. I'm giving my mail ID. Type the confirmation for first domain. Let me confirm for also. Yes, it is generating. We are requesting. ఓకే, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మెయిన్ డొమైన్ది ఈ లొకేషన్లో ఉంటుంది. సబ్ డొమైన్ది ఈ లొకేషన్లో కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మెయిన్ డొమైన్, సబ్ డొమైన్కి సంబంధించి సర్టిఫికేట్స్ ఇష్యూ అయ్యి ఈ వెబ్ సర్వర్కి బ్యాక్ ఎండ్లో. నా వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ హియర్, వన్స్ ద సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్, ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చుంటానో దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ థియరీ ఉంటుంది. వన్స్ ద సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్, then let me go and try to refresh my web server. Yes, once you restarted, then let me go and try to access my application. ఈవెన్ మీరు కర్ల్ కమాండ్ ద్వారా కూడా హిట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ గో టు సేమ్ అప్లికేషన్, లెట్ మీ ట్రై టు యాక్సెస్. ఓకే, it is taking time. Guess it, what might be the issue? See, you are accessing fine, but బ్యాక్ ఎండ్లో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్? ఇండైరెక్ట్లీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అవర్ వెబ్ సర్వర్ ఓన్లీ.
In our web server security group, are you enable the HTTPS port number? Are you enable this? If you go to application server, sorry, application security group, here are you allowing for only HTTP, right? Then you need to allow the traffic for 443 also. Okay, అండర్స్టూడ్. మనం ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇచ్చుంటే అర్థం కాదు అక్కడ మీకు. లెట్ మీ ట్రై టు రీఫ్రెష్ నౌ. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై అప్లికేషన్ ఈస్ సెక్యూర్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. యువర్ సర్టిఫికేషన్ ఈస్ వ్యాలిడ్. సో అండ్ సో డేట్ నుంచి జూలై వరకు ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ ఇచ్చాడు. ఆఫ్టర్ దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రెన్యూ ఆల్సో. హియర్ వాట్ ఈస్ ద వర్షన్, సీరియల్ నెంబర్, ఓకే, ఎవరు ఇష్యూ చేశారు, లెట్స్ ఎన్క్రిప్ట్ అనేటువంటి వాళ్ళు గైస్. ఈవెన్ నా వెబ్సైట్ కూడా ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు లెట్స్ ఎన్క్రిప్ట్ నుంచే లెట్స్ ఎన్క్రిప్ట్ వాళ్ళు మనకు సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ పెయిడ్ ఆల్సో దే విల్ గివ్ డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్స్. ఓకే, సి దిస్ కంపెనీ ప్రొవైడెడ్ ద సర్టిఫికేట్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా? నౌ మై అప్లికేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సెక్యూర్. క్లియర్ గైస్? మీరు ప్రీవియస్గా మీరు google.com కానీ లేదంటే మీ ఓన్ వెబ్సైట్స్ ఏదన్నా ఇంతకుముందు వెబ్సైట్స్ ఉంటే మీరు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ చూసుకుంటారు అనమాట. ఇప్పుడు మన వెబ్సైట్ని కేకే డెవాప్స్ బీ7 ఆన్లైన్ని మీరు హెచ్టిటిపిఎస్ నుంచి హిట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఏ ట్రాఫిక్. సి, హెచ్టిటిపిఎస్ నుంచి హిట్ చేసినా కానీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ట్రాఫిక్. ఓకే, ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్స్పైర్ అవన్నీ చెక్ చేసుకొని రెన్యువల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Any other doubts related to this? Please let me know. Any doubts? Yes. హాయ్ ప్రశాంత్, గుడ్ మార్నింగ్. Yeah, good morning. సో ఇక్కడ సర్టిఫికేట్స్ మనము సో రిక్వెస్ట్ చేయలేదు కదా సర్టిఫికేట్స్ కి. సో అథారిటీ వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేశారన్నారు కదా, మనం ఎక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసాము? సో ఎలా రిక్వెస్ట్ వెళ్ళింది? Here, you are, with the help of this command, you request. ఈ కమాండ్ హిట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. అది ఎలా, మనం ఏమైనా సపరేట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలా? అది ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. ఏం అవసరం లేదు, డిఫాల్ట్గా ఫ్రీ సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ హియర్. మీరు అడిగేది సర్టిఫైడ్ మేనేజర్ ద్వారా ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తారు కదా ఆటోమేటిక్గా. సర్టిఫికేట్ రిక్వెస్ట్ రైట్ చేస్తాం మనము, అది రిక్వెస్ట్ లోడ్ రైట్ చేస్తే బ్యాలెన్సర్కి చేద్దాం. అక్కడ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాం. టెస్ట్గా అది వర్క్ అవుతుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చూపిస్తాను. ఇది డైరెక్ట్గా అయితే ఇది జనరల్గా ఐపీ ద్వారా చేసినప్పుడు ఇలా కూడా సర్ట్ నుంచి కూడా మీరు వెబ్ సర్వర్ నుంచి హిట్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా నీకు ఇష్యూ అవుతుంది సర్టిఫికేట్. ఓకే, నువ్వు అక్కడ మెయిల్ ఐడి డీటెయిల్స్ ఇచ్చుంటావు కదా, యా యా నీ మెయిల్ ఐడి డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చుంటావు కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇష్యూ అయింటుంది. ఇలా మళ్ళీ రెన్యువల్ చేయాలంటే అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా అది సర్టిఫికేట్స్ మళ్ళా 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 రిక్వెస్ట్ చేయడమే మళ్ళీ ఇదే వెబ్ సర్వర్కి. ఓకే, మళ్ళా రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఉన్న వాటిని రెన్యువల్ చేస్తారా, కొత్త సర్టిఫికేట్లు ఇస్తారా? న్యూ సర్టిఫికేట్ లేదు, డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయితే డేట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూ సర్టిఫికేట్ రాదు. మైట్ బి అదే వెబ్ సర్వర్ నుంచి మరి మళ్ళీ హిట్ చేసినప్పుడు డేట్ మైట్ బి చేంజ్. ఓకే. ఒక ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఇక్కడ ఈ ఈ కమాండ్స్ నుంచి కాకుండా జస్ట్ నేను ఐపీ నుంచి చూపించాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆల్సో టు గెట్ ఇట్ దిస్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఆ రిక్వెస్ట్ కమాండ్స్ నుంచి కాకుండా let me try to delete this configuration completely. Okay, just I am deleting this instance. Okay, fine. And let me go and try to launch an instance. Okay, I am doing in North Virginia, no problem. ఇక్కడ మనం రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్లో. మీరు అదే అప్రూవల్ తెచ్చుకునేది ఆటోమేటిక్గా అప్రూవల్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. ఎందుకంటే 1 year వరకు ఏదో సపోర్ట్ చేస్తారు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం.
For example, let me take tag is HTTP to HTTPS via load balancer. Not IP address, through load balancer we are testing now. Let me go on, select it. Let me select the application security group. Let me try to launch an instance. I'm doing in default subnet only. Okay, let me go and create a target group. Okay, this is target group for port number 80 and 443. This is the application port. We are not touching this. VPC fine. Okay. Let me create a target group. Let me include my instance. Click on next. Create a target group. What I need to do, let me try to delete the previous records. Okay. Now you guys not able to access my application. You can't able to access, that is for sure. I created a target group. Let me go and try to create a load balancer. Okay. Here, load balancer name I am giving. This is HTTPS load balancer. Just I'm giving load balancer name like that. A VPC low, we need to create a default VPC. Then let me select at least two subnets. I'm not sure in which subnet my instance is launched. We need to go and check it. Let me select all. Okay. Here, we need to select my load balancer security group. Okay. And please make sure to allow load balancers, sorry, security groups. My load balancer security group edit the inbound traffic, add rule for HTTPS also. Okay. Then let me select, okay, already I selected this. Okay, do you want port number 80 మీద వచ్చిన traffic కావాలంటే yes, you can forward this request to this security target group. Then if you want to add one more listener, you can add it. This listener should forward traffic to 443. Okay. Authentication user, no prerequisite action. Forward this traffic to this target group only. Okay. But okay. If you scroll down, here it is asking default SSL or TLS certificate it is asking. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మీ లోకల్లో సర్టిఫికేట్ ఏదన్నా జనరేట్ అయి ఉంటే దాన్ని మాన్యువల్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హ్యాండీ రైట్. మనం ఆల్రెడీ హోస్టెడ్ జోన్ ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే ఉంది కాబట్టి హియర్ సర్టిఫికేట్ మేనేజర్. ఓకే, systems manager, this is okay, AWS certification manager, certificate manager. Let me go to here. Let me issue one certificate. Let me request them fast గానే ఇష్యూ చేస్తాడు guys. This is my certificate. Let me delete it. What I need to do, let me go and request a certificate, public certificate, then give the certificate fully domain kkdevops v7 dot online కోసం మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ బిఫోర్ దట్, ఓకే, kkdevops b7 డాట్ ఆన్లైన్ అంటే ఏ ప్యాటర్న్ పాస్ చేసినా లాస్ట్లో kkdevops b7 డాట్ ఆన్లైన్ హిట్ చేశారనుకో, అంటే ఏ డాట్ kkdevops b7 డాట్ ఆన్లైన్ కానీ, ఓకే, ఏది ఏది హిట్ చేసినా మనకే ట్రాఫిక్ రావడం కోసం యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ వన్. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మెయిన్ డొమైన్. వీ నీడ్ టు, వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోర్టింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసేబుల్ డిఎన్ఎస్ వ్యాలిడేషన్. అంటే అసలు ఈ డొమైన్ నీదన్నీకి ఎలా తెలుస్తుంది గైస్? ఈ డొమైన్ నీదని ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఎలా తెలుస్తుంది? యూ కెన్ కీప్ హియర్ kkdevops.com ఆల్సో.
Okay, or else you can keep here. Okay, geo.com also. Is it highly recommended? No, right? వాళ్ళకి తెలియాలి కదా ఈ డొమైన్ మీది అని. మనం ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కాన్ఫిగర్ చేసాం, దిస్ ఇస్ మై డొమైన్ అని. మనం ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూఎస్లో కాన్ఫిగర్ చేసేసి ఉన్నాం, దిస్ ఇస్ మై డొమైన్ అని. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే హోస్టెడ్ జోన్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఎంట్రీస్ మనం ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి డిఎన్ఎస్ వ్యాలిడేషన్కి వెళ్తాను. నువ్వు ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్కి వెళ్ళారంటే ఆ మెయిల్ ఐడి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి చేయాలి, బట్ డిఎన్ఎస్ ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ దిస్ RSA 2048 బ్యాక్ ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అల్గోరిథం. లెట్ మీ రేస్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు దెమ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దే విల్ అప్రూవ్ గైస్. ఆటో అప్రూవల్స్ ఉంటాయి ఇవి, ఎందుకంటే దే విల్ వెరిఫై ఆటోమేటిక్గా. బ్యాక్ ఎండ్లో వెరిఫై అయిపోయి దే నీడ్ టు అప్రూవ్. లెట్ మీ గో టు సర్టిఫికేట్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ పెండింగ్. Wait for some time. Okay, until that, this is my new web server, right? Let me go and try to uh, go to instance section. Let me try to install the web server until that time. This is the instance. Okay, let me install HTTPD. Systemctl. Let me enable HTTPD. Okay, let me check the status. It is active. Whatever the code previously we have, let me go and try to copy from ChatGPT. Same code I am copying. vi slash where www html index.html. Go to insert mode, then paste it. Same code it will deliver. If you want, you can take the IP address of this instance, then paste it, you will get it. Okay, let me go and check that the certificate is issued or not.
ఇక్కడ మనకి ఇష్యూడ్ అని రావాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం గైస్. నేను ప్రీవియస్ సర్టిఫికేట్ ఉంచాల్సి ఉంది, డిలీట్ చేశాను. సర్టిఫికేట్ అథారిటీ అమెజానే కదా మనకు ప్రొవైడ్ చేసేది, ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళే కదా. అవును, బయట ఏమైనా థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా సర్టిఫికేట్స్ అట్లా? అది కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం ఇష్యూడ్ బై అని వస్తుందా. ఓకే. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ మచ్ టైం తీసుకోదు. యాక్చువల్గా మనం మన డొమైన్ ఇచ్చాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడే మన స్టడ్ జోన్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి. మ్మ్. ఇంత టైం ఉండదు యాక్చువల్గా, ఎందుకని. మ్మ్. నేను ప్రీవియస్గా జనరేట్ చేయడం వల్ల డిఎన్ఎస్ వాలిడేషన్. ఇది కానీ మనకు సర్టిఫికేట్ కానీ వస్తే ఇయర్ మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ని ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తే ఉండదు ఇది. ఓకే, ఇందాకున్న సర్టిఫికేట్ ఉంచాల్సి ఉంది. ఇక్కడ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసి ఇష్యూ చేయాలి వాళ్ళు. వై? ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అది? 3 1 gold. 30 minutes. Sometimes no, this is propagation 24 hours. Already మన డిఎన్ఎస్ ప్రాపగేట్ అయింది.
నో మెయిల్స్ అండ్ నో నీడ్ మెయిల్స్ అవసరం లేదు. ఐ థింక్ ప్రశాంత్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు, ఐ థింక్ అరౌండ్ 30 minutes వరకు పట్టొచ్చు అని సంథింగ్. 0 to నేను టెస్ట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ నాకు 2 minutesలోనే ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్స్పైరీ సర్టిఫికేట్ ఆల్రెడీ ఉంటే. ఓకే, లెట్ దెమ్. ఓకే, లెట్ మీ కీప్. మీరు అక్కడ సర్టిఫికేట్ ప్లేస్ చేశారంటే, ఓకే, సెకండ్ సెకండ్ గైస్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ సంథింగ్. మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత, ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిన తర్వాత ఆ సర్టిఫికేట్ని ఓపెన్ చేస్తే సీనియం రికార్డ్ క్రియేట్ చేయమంటాడు. ఆ సీనియం రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. క్రియేట్ చేస్తే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ హిట్ చేస్తే మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో హెచ్టిటిపిఎస్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. బట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, లెట్ మీ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఇట్ ఈస్ పెండింగ్ ఇన్ విపిసి పార్ట్. ప్రశాంత్ ఇక్కడ ఒక స్మాల్ డౌట్ ఏంటంటే, మనకి సపోజ్ మన అప్లికేషన్ కంటైనరైజ్డ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, అప్పుడు మనకి సర్టిఫికేట్స్ ఎలా ఇది సేమ్ బ్యాక్ ఎండ్? నీ అప్లికేషన్ కంటైనరైజ్ అయినా నీ వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది కదండి. వెబ్ సర్వర్లోనే కాన్ఫిగర్ అవుతుంది కదా. ఓకే. నీ ఏ సో అప్లికేషన్ అయినా బ్యాక్ ఎండ్లో నీకు వెబ్ సర్వర్ మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉందిగా. సో ఈ సర్టిఫికేట్స్ మనం తీసుకున్నది ఫ్రంట్ ఎండ్కే కదా యాక్చువల్లీ? అవును, ఓకే, ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ అంతా నీకు ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో ఉంటుంది డేటా. ఓకే, ఓకే ప్రశాంత్. వన్ సెకండ్, టీచింగ్ స్టెప్. ఓకే, ఐ ఆల్రెడీ కలెక్టెడ్ డేటా within the same account I am trying to do. Let me go back to let me delete one. Let me go back to Mumbai region. Mumbai region లో చేద్దాం. Let me go to Mumbai. ఓకే, దిస్ ఈస్ టీచింగ్ డాక్యుమెంట్ గైస్. ఎలా చెప్పాలనేది చాట్ జీపీటీ యూస్ చేసి జనరేట్ చేశాను. నోట్స్ మాన్యువల్ చేయాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఇది. ఓకే, లెట్ మీ గో టు హియర్. హ్యాంగ్ అయిపోతా. ఎందుకు ఇష్యూ అవ్వలేదు? 3 minutes వరకు ఉన్నాడు కానీ.
ఓకే. ఓకే, మనకి జనరల్గా ఒక విపిసి కమ్యూనికేషన్ అనదర్ విపిసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఇస్ విపిసి, దిస్ ఇస్ విపిసి వన్. ఓకే, విపిసి వన్ అనేది అనదర్ విపిసితో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే, ఈ రెండిటికి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అంటే, రెండిటికి వీఆర్ ప్రీవియస్గా మనం ఏం చేసాం, పీరింగ్ అప్లై చేసాం. ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఫార్ములా గైస్. ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ. ఐ థింక్ ఫార్ములా సేమ్. We go to documentation. Okay. N into n minus 1 by 2. Correct. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? హౌ మెనీ విపిసిస్ ఆర్ దేర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్ అనుకో, రెండు విపిసిస్ ఉంటే హౌ మెనీ కనెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్? 2 ఇంటూ 1 బై 2. హౌ మెనీ కనెక్షన్స్? 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 విపిసిస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 3 విపిసి, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ వన్, దిస్ ఈస్ థర్డ్ వన్. ఈ త్రీకి మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే 1 to 3 ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు, 2 to 3 ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు, 1 to 2 ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు. ఇంకెలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు? చేయొచ్చా ఇంకేమన్నా? చేయలేం. హౌ మెనీ కనెక్షన్స్? ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ. హౌ మెనీ విపిసిస్? 3, 2 by 2, 6 by 2. హౌ మచ్? 3. ఫస్ట్ కనెక్షన్, సెకండ్ కనెక్షన్, థర్డ్ కనెక్షన్, 3 కనెక్షన్స్. అంటే విపిసిస్ లిమిటెడ్, అంటే చిన్న అప్లికేషన్, స్మాల్, వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ విపిసిస్ ఉంటే నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇలా విపిసి కౌంట్ పెరిగిపోతా ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ విపిసి, దెన్ సెకండ్ విపిసి, దిస్ ఈస్ సెకండ్ విపిసి, దిస్ ఈస్ థర్డ్ విపిసి, దిస్ ఈస్ ఫోర్త్ విపిసి. హౌ మెనీ కనెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ నౌ? హౌ మెనీ కనెక్షన్స్ పాసిబుల్? 1 to 2 చేయొచ్చు పీరింగ్, 1 to 3, 1 to 4 చేయొచ్చు, 2 to 3, 2 to 4 చేయొచ్చు, 3 to 4. హౌ మెనీ కనెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ నౌ? పీరింగ్ కనెక్షన్స్ 6 కనెక్షన్స్, n ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ. ఓకే, హౌ మెనీ? 4 విపిసిస్. ఓకే, 12 by 12 by 2. హౌ మెనీ? 6 పీరింగ్ కనెక్షన్స్ పాసిబుల్. ఇలా నీకు విపిసి కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు, మీకు విపిసి కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ గైస్. అండ్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అవన్నీ రికార్డ్స్ ప్రతి రౌట్ టేబుల్ అప్డేట్ చేయడం, ఎక్కడన్నా మాన్యువల్ మిస్టేక్ జరిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎక్కడన్నా ఎంట్రీ డిలీట్ అయినప్పుడు అప్లికేషనే డౌన్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ విపిసి ఏ, విపిసి బి, విపిసి సి. ఇప్పుడు ఏ టు బికి కనెక్షన్ ఉంది, బి టు సికి కనెక్షన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్? ఏ ఈక్వల్ టు బి, దెన్ బి ఈక్వల్ టు సి. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్సిట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈక్వల్ టు సి. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈక్వల్ టు సి? నో. అంటే ఏకి బికి, ఏకి సికి ఆటోమేటిక్ కనెక్షన్ వస్తుందా? ఉండదు. అంటే ఈ కనెక్షన్ ఉండదు, మీరు మళ్ళీ మాన్యువల్గా సెటప్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ట్రాన్సిట్. మీకు ఆల్జీబ్రా అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో ఆల్జీబ్రా కాదు, సెట్స్, యూనియన్స్, అక్కడ జాయిన్స్ అలా వస్తాయి, అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది ట్రాన్సిట్ అనేటువంటి టర్మ్. విపిసి ఏ నుంచి విపిసి బి కనెక్షన్ ఉంది, విపిసి బి నుంచి విపిసి సికి కనెక్షన్ ఉంది. బట్ విపిసి ఏ కెనాట్ టాక్ టు విపిసి సి బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రాన్సిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 5 విపిసిస్, టోటల్ 10 పీరింగ్ కనెక్షన్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 10 కనెక్షన్స్, పీరింగ్ కనెక్షన్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలా. ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు మేనేజ్. ఒక సెంట్రల్ హబ్ ప్లేస్ చేస్తే బెటర్ కదా. ఇలా విపిసిస్ అన్ని పెరిగిపోతా ఉన్నప్పుడు ఇలా ప్రతి దగ్గర కనెక్షన్స్ ఇచ్చి రౌట్ టేబుల్ మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంట్రీస్ కరెక్ట్గా అప్డేట్ చేయడం డిఫికల్ట్. కాబట్టి ఒక ట్రాన్సిట్ గేట్వే అనే ఒక సెంట్రల్ హబ్ మనం ప్లేస్ చేసి, ఈ హబ్ ద్వారా మనం కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అయిపోద్ది కదా. ఈ హబ్ ద్వారా మనం కనెక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే అయిపోద్ది కదా రిక్వైర్డ్ విపిసిస్కి, ఏ విపిసికి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి కావాలనేది.
ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. అలానే రౌట్ టేబుల్ మేనేజ్ చేయడం కూడా చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది, క్లమ్సీగా ఉంటుంది, హ్యూమన్ ఎర్రర్ జరిగే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా మాన్యువల్గా రౌట్ టేబుల్ అంతా అప్డేట్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మిస్ జరిగినప్పుడు అప్లికేషన్ కూడా డౌన్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. దెర్ ఈస్ నో సెంట్రల్ కంట్రోల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విపిసి పీరింగ్. ఓకే, ఓవర్లాప్ కూడా దే ఆర్ నాట్ అలౌవింగ్ ఆల్సో. ఓకే, ఫైనల్ వన్ లైన్ సంబరీ, విపిసి పీరింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ద స్మాల్ సెటప్స్, అంటే వెరీ 2 విపిసిస్ 3 విపిసిస్ ఉంటే ఓకే, కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో మెనీ విపిసిస్ ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్లో మనం ట్రాన్సిట్ గేట్వేకి వెళ్తాం. వై పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే? విపిసి, 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 3 విపిసి ఐఎమ్ టేకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విపిసి, this VPC, it is connecting to this VPC via transit gateway. We are not applying any peering. Via transit gateway it will connect. For example, we have dev VPC, production VPC, shared services VPC, security related VPCs. All VPCs will be connected via transit gateway for easy communication, and the central control handled by the transit gateway. For example, general terms it is like a hub and spokes. VPCs are like a spokes. వీళ్ళు VPC1 VPC2 మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి వయా ట్రాన్సిట్ గేట్వే. ఈవెన్ VPC2 అండ్ VPC3 స్టాకింగ్ వయా ట్రాన్సిట్ గేట్వే, కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? ట్రాన్సిటివ్ రౌటింగ్ సపోర్టింగ్, సెంట్రలైజ్డ్ routing is possible. You can go more than 1000 VPCs also at a time. ఒకే హబ్ ద్వారా మనం అన్నిటిని కనెక్ట్ చేయొచ్చు, ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, హౌ టు సెటప్? మనం దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి టెస్ట్ చేయాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? ఓకే, 3 విపిసిస్ తీసుకోండి. దిస్ ఆర్ ద విపిసి సిఐడిఆర్స్. దిస్ ఆర్ ద విపిసి సిఐడిఆర్స్. లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, యూ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ 3 విపిసిస్, మైట్ టేక్ మోర్ టైమ్. దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? టేక్ 2 విపిసి అండ్ టెస్ట్ ఇట్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు 3 చేయండి. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? లెట్ మీ గో టు హియర్. లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ ఇట్. ఒకసారి మనం డాక్యుమెంటేషన్ చదవాలి. రెన్యువల్ ఎలిజిబిలిటీ. ఓకే, నేను ఎస్టర్డే నైట్ అదే డొమైన్కి సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేశాను. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ? లెట్ మీ, ఐ థింక్ హోస్టెడ్ జోన్ ఈస్ నాట్ ద రైట్. అది కూడా ప్రాపగేషన్ 24 hours పడుతుంది, వేరే డొమైన్ యాడ్ చేసినా కానీ. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఇష్యూ అయిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ రికార్డ్స్ ఇన్ S3 అని ఉంటుంది. నేమ్ వచ్చేసి ఇది యాడ్ చేయాలా, అండ్ ఇక్కడ నుంచే చేసేయచ్చు రికార్డు. ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ యాడ్ అయిపోద్ది. చూడండి, ఇఫ్ యూ గో టు మై హియర్, ట్రై టు రీఫ్రెష్, ఒక రికార్డ్ యాడ్ అయి ఉంటుంది. అంటే యు ఆర్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, నేమ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా. ఈ సర్టిఫికేటు నా అకౌంట్కి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను, నేమ్ రికార్డ్ ఎంట్రీ చేయాలని పోస్టెడ్ జోన్లో. అది ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత నీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, మీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంతే. జస్ట్ ఆ సర్టిఫికేట్ని ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ 443 లిజనర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 80 లిజనర్ కూడా, హెచ్టిపి లిజనరు, హెచ్టిపిఎస్ 2 లిజనర్స్ యాడ్ చేశాను. జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అని కొట్టారంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మీ డొమైన్ నుంచి యాక్సెస్ చేశారంటే మీకు హెచ్టిపిఎస్ నుంచి ట్రాఫిక్ రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఫైన్. ఓకే, లెట్ మీ గో టు మొబైల్ రీజన్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు ఓపెన్ VPC. Let me create a first VPC. Okay, 1 VPC I'm giving, just name guys, 1 VPC for a better understanding. Okay, for this let me take this is the shader.
Okay, scroll down. Let me create a VPC. Inside that, you can create a subnet for this one VPC. Subnet name is one VPC public subnet. Yeah, availability zone, you can leave it. It will take automatically. Okay, we are creating in 1A, fine. అంటే ప్రతి మెషిన్ ఆ సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు 1Aలోనే లాంచ్ అవుతుంది. You can give CADR 10.0.1.0 slash I want to 24, for example. 256 IP subnet we are creating inside this VPC. Okay, let me create a route for this. Okay, one VPC route, one VPC subnet. ఒకటే సబ్నెట్ ఉంది కాబట్టి సింపుల్ నేమ్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. Okay, let me select my VPC. This is my VPC. Create a route table. Okay, route table I created. Let me associate it with my subnet. This is my subnet. Let me create a internet gateway. Okay, one IGW. Create a gateway. Let me attach this gateway to my VPC. Everything is perfect. ఫస్ట్ వీపీసీ అదే అందుకని ఇప్పుడు మనం ఇది ఏదైతే మాన్యువల్గా చేస్తామో ఇక్కడ చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఒక వీపీసీని క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఇంత టైం తీసుకుంటుంది. వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు గో విత్ ద టెరాఫామ్. మీరు ఎన్ని వీపీసీలు కావాలంటే అన్ని వీపీసీలు ఎట్ ఎ టైం మనం లాంచ్ చేయొచ్చు అక్కడ స్క్రిప్ట్ రాసేసి. టెరాఫామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు ఈవినింగ్ 5 PM క్లాస్ జాయిన్ అయ్యేదాన్ని ట్రై చేయండి. ఓకే, everything is ready. Let me go and try to launch an instance in first VPC. I am giving tag one VPC instance. Fine. If you want to do the SSH to this instance, this is my key pair. Go and edit. This is the VPC. Fine. Only one subnet is there inside this. If you want to enable public IP, yes, you can enable it. Fine. Let me go and try to launch an instance. Instance is created. Okay, instance is created. Let me try to connect to this instance. Take the public IP. Let me go to OpenStream. రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ కనెక్ట్ అయ్యి లైవ్లో చూడడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్లో మీకు రెండు టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయడం దేని కానీ ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాను. లెట్ మీ SSH. Is that PEM file correct? Hmm. Tell me why it is not able to access. Can you guess it? Go to route table. Where is my route table? Why you guys are not helping us? Here route table is the right. In this route table I am added internet gateway record. This is my own VPC, not default VPC, guys. Try to understand. Okay.
Now let me go and do the SSH. It's connected. This is one VPC instance. Yes, it is connected. Okay, fine. Let me clear the screen. What next? Let me go and try to create another VPC. For example, let me create a VPC. This is second VPC. CADR range, you can give any range. Let me take, for example, this range. Okay, let me give it this range, or else మీరు different range ఇస్తానన్నా no problem. Let me give this range for this VPC. Let me go to subnets, create a subnet in second VPC. Okay, if you want to launch the subnet in 1B, yes, you can launch it. 20.0.1.0/24, it will generate 256 IPs. Create a subnet inside this VPC. Let me go to route table. Okay, second VPC subnet route table. Let me go with the second VPC route table we created. Let me go and create internet gateway. Second VPC కోసం create చేసినటువంటి internet gateway. Attach this internet gateway to my VPC. Once you attached, this is my route table. This is first subnet route table. Where is my second subnet route table? This is my second subnet route table. Let me associate the subnet also. I didn't give the name. Okay, no problem. Let me edit the route. Add a route for internet gateway. Select your internet gateway. All right. Okay, ఇప్పుడు let me try to launch instance in subnet. Sorry, second VPC. Second VPC instance. Scroll down. Amazon Linux is fine. Let me select network settings. Second VPC. Okay, I am not given any name. That is the reason it is showing. Okay, if you want to internet connection, ఏదైనా security group ఉంటే yes, you can enable it, or else go with default SSH also fine. మీకు ఈ VPC ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఫాస్ట్గా లాంచ్ చేశాను గైస్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి. లెట్ మీ గో టు మై మొబైల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పుడు VPC 1, VPC 2, both the instances are there. ఓకే, VPC 1లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యాం, అలా VPC 2లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్స్ కూడా మనం కనెక్ట్ అయ్యాం. ఓకే, వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ,
let me try to ping connectivity చెక్ చేయడానికి what you can do, take the VPC1 VPC2 యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ తీసుకొని, ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ప్రైవేట్ ఐపీ ద్వారా అయినా పింగ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సబ్నెట్లోనే మన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ ద కనెక్టివిటీ. ఫస్ట్ VPC నుంచి పింగ్, able to see, are able to ping, no, right? Then what you did previous class, పింగ్ కనెక్టే కాదు, ఎస్ఎస్హెచ్ చేసిన పింగ్ కానీ ఆ కనెక్షన్ ఉందో చెక్ చేయడం కోసం జస్ట్ అంతే. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చేసాం, వాట్ యూ డిడ్, యూ క్రియేటెడ్ ఏ పీరింగ్ కనెక్షన్. Sorry guys, let me delete this peering connection. Okay, let me create a peering connection. This is 122. Just I'm giving name. Requester 1 VPC. Acceptor second VPC. దిస్ అకౌంట్ ఓన్లీ సేమ్ రీజియన్లోనే ఉంది. వేరే రీజియన్లో ఉంటే వేరే రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వేరే అకౌంట్ ఉంటే అకౌంట్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి. క్రియేట్ ఏ కనెక్షన్. కనెక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇక్కడే ఇదే అకౌంట్ ఇదే రీజియన్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ గో టు పీరింగ్ కనెక్షన్ ఇక్కడే చూపిస్తుంది. వెయిటింగ్ ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్. లెట్ మీ యాక్సెప్ట్ ద రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు విపిసిస్కి మనం ఏం చేసామంటే కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. ఓకే, లెట్ మీ గిట్ నౌ. ఓ, ఏదో google.com వెబ్సైట్ కూడా ఉన్నట్టు. ఇక్కడికి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉంది. ఈ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఉంటేనే కదా కనెక్ట్ అయ్యేది. పింగింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి లెట్ మీ టేక్ ద సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ ప్రైవేట్ ఐపీ. ఓకే, వీ నీడ్ టు అప్డేట్ ద రౌట్ టేబుల్. ఎస్, 1 సెకండ్. రౌట్ టేబుల్ అప్డేట్ చేయాలా? పింగ్ నో. ఎందుకని పింగ్ అవ్వడం లేదనంటే విపిసి 1లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టెన్స్ సెకండ్ విపిసి పింగ్ అవుతుంది. అప్పుడు వాట్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్, లెట్ మీ గో టు రౌట్ టేబుల్స్. ఎక్కడైతే నువ్వు ఇన్స్టెన్సెస్ని క్రియేట్ చేసావో ఈ విపిసికి సంబంధించినటువంటి రౌట్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ సబ్నెట్ రౌట్ టేబుల్లో నేను విపిసి చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకుంటాను, ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ గేట్వే రికార్డ్ ఉంది. అంటే సెకండ్ విపిసి నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రాఫిక్ అలౌ చేయాలి. ఇక్కడ సెకండ్ విపిసి నుంచి వచ్చేటువంటి ట్రాఫిక్ అలౌ చేయాలి. అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ హియర్, పీరింగ్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత సెకండ్ విపిసి ఐపీ అడ్రస్ 20.0.0.0/16. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ విపిసి సిఐడి హియర్. హియర్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఏ కనెక్షన్. ఈ ఎంట్రీ మిస్ చేసాం మనం. లెట్ మీ సేవ్ ద చేంజెస్. లెట్ మీ గో టు రౌట్ టేబుల్ ఆఫ్ second one. Open this route table. Let me edit this route and add a route to here. First VPC యొక్క CIDR ఇవ్వాలి. /16 అనుకుంటాను నేను ఇచ్చింది. ఓకే, లెట్ సి. కనెక్షన్ ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ చెక్ చేస్తాం. లెట్ మీ సెలెక్ట్ దట్ peering connection, go and save it. Now let me go and do the SSH, sorry, ping connectivity ఏదైనా పర్లేదు. We updated right away. Am updated properly. Let me go to route table.
This is second route table. Peering connection. This is the destination. ఇక్కడ నుంచి లోకల్ రౌట్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ నుంచి పీరింగ్ కనెక్షన్ యాక్టివ్ ఇచ్చాం, క్రియేట్ రౌట్ ఇచ్చానే. What might be the problem? నా విపిసి పీరింగ్ కనెక్షన్ ఇదే రీజియన్లోనే ఉంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేసేసాను నేను ఆల్రెడీ. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యాక్టివ్ మనకంట. అది వేరే రీజియన్లో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి యాక్సెప్ట్ చేయాలా. ఇదే రీజియన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే చూపిస్తుంది మీకు. ఇందాక యాక్సెప్ట్ చేసేసాను. ఓకే, ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్స్ కూడా యాడ్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద అకౌంట్ ఐడి. ఇదో యాక్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఓరే, సింపుల్ లాజిక్. 1 సెకండ్, somewhere we did the mistake. Okay, now outbound traffic by default I enabled. Here we updated correctly. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ట్రాన్సిట్ గేట్వే క్రియేషన్ ఇచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, అలౌ ఐసిఎంపి పింగ్ కమాండ్ ఎందుకు వర్క్ అవడం లేదంటే వీ నీడ్ టు అలౌ ద ఐసిఎంపి ప్రోటోకాల్. మనం యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్, లెట్ మీ గో టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ రైట్, గో టు ఇన్స్టెన్సెస్. నువ్వు ఏదైతే ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసావో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం. అక్కడ మనం ఐసిఎంపి ప్రోటోకాల్ అలౌ చేసామా గైస్? ఆర్ యు గైస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ ద ఇష్యూ? ఇన్ విచ్ రీజన్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. గో టు హియర్, సారీ. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ యూ గో టు సెక్యూరిటీ, విపిసి 2 యొక్క ఇన్స్టెన్స్ యొక్క సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో మీరు ఇఫ్ యూ గో టు ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ గైస్. డోంట్ వరీ అబౌట్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఓన్లీ ఎస్ఎస్హెచ్ మాత్రమే ఓపెన్ చేసి, అందుకని మీరు ఆల్ ట్రాఫిక్ ఓపెన్ చేస్తే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూలు దొరకవు మీకు. ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ ఇన్ సెకండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్. లెట్ మీ డూ ఇట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో. నేను ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఉండాల్సింది. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మీకు ఇష్యూ అర్థమైంది ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఒక ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో అలౌ చేయడం లేదు అది పింగ్ చేయడానికి. నువ్వు అవుటర్ లేయర్ అంతా ఇస్తున్నావు కానీ ఇన్సైడ్ ఇక్కడ మనం అలౌ చేయలేం. ఓకే, హియర్ ఫైన్, ఎందుకంటే అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. సి ఈస్ టైపింగ్ పింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ google.com. Why can't it is working for this one? నువ్వు పింగ్ google.com అని టైప్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్? టెల్ మీ మనకంట. ఇట్ ఈస్ రీచ్ టు గూగుల్ డిఎన్ఎస్, రైట్? గూగుల్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ గూగుల్లో ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అలౌ చేస్తున్నాడు కదా. ఎస్ సార్, నా రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి. అదే నువ్వు ఒక విపిసి 1 నుంచి, మన ఓన్ విపిసి నుంచి నువ్వు విపిసి 2కి వెళ్తున్నావు. విపిసి 2లో యొక్క ఇన్స్టెన్స్కి వెళ్తున్నావు. ఈ ఇన్స్టెన్స్లో ఆర్ యు అలౌ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్? విపిసి 2లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్, అండర్స్టూడ్? ఇక్కడ విపిసి 1 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి నువ్వు ఇక్కడ జంప్ అవుతున్నావు కదా. ఓకే, ఇక్కడ అలౌ చేయాలి కదా. అందుకని బై డైరెక్షన్లో చెక్ చేయడం కోసం నేను 2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఏం చేశాను.
యాక్చువల్గా ఒకటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు చెక్ ద కనెక్టివిటీ నౌ. నౌ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మీరు ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ని కానీ పింగ్ చేశారంటే, ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ, ఇఫ్ యూ గో అండ్ టేక్ దిస్ EC2, ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఐపీని పింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ కనెక్షన్. ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు దిస్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉందా? జస్ట్ నేను పీరింగ్ ద్వారా చేశాను. ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ అప్? మనం ఇంతకుముందు చేసాం ఇది. ఓకే, బట్ అక్కడ మీరు ఏం చేసినట్లయితే జంప్ పోస్ట్ నుంచి వేరే ఇన్స్టెన్స్, ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ కనుక ఏదైనా కాన్సెప్ట్ అదే, అల్టిమేట్గా కనెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సెకండ్ విపిసికి ఫస్ట్ విపిసికి రెండింటికి బై డైరెక్షన్లో ఇచ్చారు మీరు కనెక్షన్. ఇక్కడ నుంచి పింగ్ చేసినా ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి పింగ్ చేసినా కనెక్షన్. ఇప్పుడు రెండు విపిసిలు కాబట్టి నువ్వు సింపుల్గా అప్లై చేసావు. బట్ మోర్ విపిసిస్ ఉంటే కనెక్షన్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ చెక్ ఇట్, కనెక్షన్ ఈస్ దేర్. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పీరింగ్ డిలీట్ చేస్తారో, ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు విపిసి, ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు విపిసి ఆఫ్ యువర్ కనెక్షన్స్, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ విపిసి పీరింగ్ డిలీట్ చేస్తారో కనెక్షన్ ఆటోమేటిక్గా దే విల్ లాస్ ద కనెక్షన్. ఎంట్రీ డిలీట్, రౌట్ టేబుల్లో ఉన్న ఎంట్రీలు కూడా డిలీట్ చేయమని. లెట్ మీ డిలీట్. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కనెక్షన్ రిమూవ్ చేసేస్తారో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్ ఆగిపోయింది. ఓకే, లెట్ మీ గో అండ్ చెక్ ఇట్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ పింగింగ్. హౌ? కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. స్టేటస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ డిలీటెడ్, బట్ పింగ్ అవుతుంది. అంటే జస్ట్ అది కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేంత వరకు ఉంది. డిలీట్ చేసినప్పుడు స్టిల్ కనెక్షన్ ఈస్ దేర్, దెన్ వీ కెన్ అప్డేట్ ద రౌట్ టేబుల్. రౌట్ టేబుల్లో ఎంట్రీస్ డిలీట్ అయినాయా? ఇఫ్ యూ గో టు సెకండ్ రౌట్ టేబుల్, పీరింగ్ కనెక్షన్ రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఇలానే ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. అది ఫుల్లీ డిలీట్ అయిపోవాలి. ఇక్కడ లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ పీరింగ్ కనెక్షన్. అసలు లేదు, అది కూడా డిలీట్ అయిపోయినట్టుంది. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు రీఫ్రెష్. బ్యాక్ అండ్ కనెక్షన్ డిలీట్ అయితే, నౌ లెట్ మీ గో అండ్ పింగ్ ఇట్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లెవెల్లో అలౌ చేస్తున్నట్టును. అండర్స్టూడ్. నీకు పీరింగ్ కనెక్షన్ లేకపోయినా కానీ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందనంటే, ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ రెండు సేమ్ అకౌంట్లోనే ఉన్నాయి దట్టు, బట్ పీరింగ్ కనెక్షన్ డిలీట్ చేశాను. వై ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్? డిలీట్ అయిపోయింది. ఇంటర్నెట్ గేట్వే. లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ ఇన్ ఫస్ట్ రౌట్ టేబుల్ ఆల్సో. ఇది ఆటోమేటిక్ డిలీట్ అయిపోయింది. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే డిలీట్ అవ్వాలని సెలెక్ట్ చేసాం. లేదు, నో ఎంట్రీ. ఓకే, లెట్ మీ చెక్ దిస్ పాయింట్ గైస్. మనం పీరింగ్ కనెక్షన్ డిలీట్ చేసినా కానీ స్టిల్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు that is the problem might be. Okay, we are giving internet gateway. Both are in a public only. Both are in a public only.
డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ కాదు, జస్ట్ సపరేట్ రౌట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా. డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్ నుంచి అలవే ఉండదు అసలు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ సెకండ్ సబ్నెట్ రౌట్ టేబుల్, ఫస్ట్ సబ్నెట్ రౌట్ టేబుల్. ఓకే, బోత్ పబ్లిక్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, సెకండ్ సబ్నెట్లో. ఓకే, నో, దాని మళ్ళా రెండింటికి పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉన్నాయి. మీరు ఊ, మీ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి పింగ్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ రీచ్, ఐ థింక్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ మీరు ఫుల్గా అలౌ చేస్తున్నారు. బట్ మీ సిఐడర్ నేను అప్డేట్ చేస్తే వర్క్ అవుతుంది. లెట్ మీ గో అండ్ ట్రై టు డిలీట్ దిస్. ఇక్కడ ఈ రౌట్ టేబుల్లో ఈ ఎంట్రీ కానీ తీసేస్తే అప్పుడు రాదు ట్రాఫిక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డెస్టినేషన్, నాట్ ఎంట్రీ. రెండు ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఉన్నాయి, రెండు పబ్లిక్ ఎక్స్పోజ్ అయినాయి, దట్ ఈస్ ద రీజన్ గైస్. ఓకే, లేదనంటే సపరేట్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకొని టెస్ట్ చేయాలా. ప్రైవేట్ సబ్నెట్లు ఇంతకుముందు ప్లేస్ చేసినట్టు జంప్ హోస్ట్ నుంచి అక్కడి నుంచి ఎస్ఎస్హెచ్ చేసినా సరిపోద్ది. ఒక విపిసిలో జంప్ హోస్ట్, ఒక విపిసిలో ప్లేస్ చేస్తే. ఓకే, విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ గైస్. ఇక్కడ మనం ట్రాన్సిట్ గేట్వే సంబంధించి ఓకే, విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. నేను జంప్ హోస్ట్ ద్వారానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను. అదైతే ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో ఇన్స్టెన్స్ జస్ట్ 15 minutes కాన్సెప్ట్. నేను క్లాస్కి వచ్చే ముందే రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ క్లాసు సెటప్ చేసేస్తాను, ఏది సబ్నెట్స్ ఇవన్నీ. జస్ట్ పీరింగ్ కనెక్షన్ వరకు, సారీ ట్రాన్సిట్ గేట్వే వరకు లైవ్లోకి వచ్చి సెటప్ చేస్తాను. లెట్ మీ గో అండ్ సీ ద సర్టిఫికేట్స్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ నవ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, అప్ టు 30 minutes దే టోల్డ్ గైస్. మీకు ఏదైనా ఫాస్ట్గా రిజాల్వ్ అయితే ఫైన్. మై సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్, మీ సర్టిఫికేట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ దే ఆర్ రిక్వెస్టింగ్, ఇది స్టేటస్ సక్సెస్ అని ఉంది. క్రియేట్ రికార్డ్ ఇన్ రౌట్ 53 అని ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాను, మీకు గుర్తుంది. ఇక్కడ రికార్డ్ క్రియేట్ అని కొడితే ఆల్రెడీ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, అందుకని మీకు చూపించడం లేదు. ఇఫ్ యూ గో టు మై ఏడబ్ల్యూఎస్ హోస్టెడ్ జోన్స్, ఇక్కడ సీనేమ్ రికార్డ్, ఎందుకని సీనేమ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలా, యు ఆర్ ద ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై సీనేమ్ రికార్డ్, అంటే నా డొమైన్కి సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేశారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎటువంటి రికార్డ్స్ లేవు. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్ కేకే డెవాప్స్ ఆన్లైన్, కేకే డెవాప్స్ B7 డాట్ ఆన్లైన్ అని సెర్చ్ చేస్తే నీకు అప్లికేషన్ లోడ్ కాదు. ఎందుకని లోడ్ కాదు, లెట్ మీ గో టు మై నార్త్ వర్జీనియా లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నార్త్ వర్జీనియా, ఇందాక నేను నార్త్ వర్జీనియాలోనే చేసినట్టున్నాను. ఓ ఐ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్, నాట్ క్రియేటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ క్రియేషన్ స్టేజ్లో ఆగిపోయాను. ఎస్ రైట్, ఇక్కడ క్రియేషన్ స్టేజ్లో ఆగిపోయాను. IPv4 సారీ హెచ్టిటిపిఎస్ రెండు కాన్ఫిగర్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ దగ్గర చూపించడం లేదంటే రీఫ్రెష్ చేయండి, ఇట్ విల్ షో దిస్ ఇస్ ద సర్టిఫికేట్. దెన్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. Small a to z, it is not allowing. Okay, load balancer name, let me give AKDevOps B7 dot online. Wait 1 second. Only a to z, small a to. Okay, dot is not allowing. ఓకే, ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి గైస్. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వద్దు, జస్ట్ యూ కెన్ గివ్ ఐఫోన్, నో ప్రాబ్లం. డోంట్ గివ్ ఈవెన్ స్పేస్ ఆల్సో. ఇట్స్ క్రియేటెడ్, మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈస్ క్రియేటెడ్.
ఓకే, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రొవిజనింగ్ స్టేట్ గైస్. ఆల్రెడీ వీ యాడెడ్ ద టార్గెట్స్. ఇక్కడ ఏదైనా మీకు నాట్ రీచ్డ్ అని వస్తే ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యొక్క సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో 443 అండ్ 80 పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నారో లేదా చెక్ చేసుకోండి. మీకు ప్రీవియస్గా నేను వీపీసీ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పుంటాను. ఇక్కడ మీకు ఏదన్నా అన్రీచబుల్ కానీ నాట్ రీచబుల్ అని అలా వస్తే ఈవెన్ లోడ్ కాకపోయినా కానీ మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఈస్ క్రియేటింగ్. వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇట్స్ నాట్ అట్ యాక్టివ్. ఎందుకంటే అది మన క్రియేట్ అయితే దాన్ని మన జోన్లో కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. టుడే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ టేకింగ్ టైం. ఎస్, మీకు ఈవినింగ్ లింక్ నేను షేర్ చేస్తాను 5 పిఎంకి. ప్లీజ్ ట్రై టు జాయిన్. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజనింగ్ ఇయర్. రాజేష్, 4 o'clock నాకు కొన్ని కాల్స్ ఉంటాయి, హ్యాండ్ ఓవర్ కాల్స్. జనరల్ షిఫ్ట్లో ఉంటాం కాబట్టి 4 o'clock కొన్నిసార్లు క్రూషియల్ టైం ఉంటుంది. 5కి అయితే మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట. కెన్ గో త్రూ దట్ రికార్డింగ్. దెన్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ రీచ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రై టు యాక్సెస్, నేను లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. మై అప్లికేషన్ ఈస్ లోడింగ్ గైస్. బట్ మై డొమైన్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లోడింగ్. బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ నాట్ సెక్యూర్. ఓకే, ఎందుకంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఫైన్. లెట్ మీ గో అండ్ యాడ్ an entry in my hosted zone. Let me create a record. Okay, let me create a record for my application load balancer. It is there in North Virginia, right? Yes, this is the load balancer. Simple routing I am going. Create a record. ఎప్పుడైతే మీరు రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తారో, ఇఫ్ యూ గో అండ్ ట్రై టు యాక్సెస్ మై వెబ్ పేజ్, I am not able to. Can you please confirm, guys, from your end? KK DevOps. మీ సైడ్ నుంచి ఎవరైనా కన్ఫర్మ్ చేయగలరా? else I need to clear the history. 1 second, please. క్యాచ్ నుంచి మళ్ళీ హిస్టరీ అంతా క్లియర్ చేయాలా? హెచ్టిటిపిఎస్ ఆల్సో ఫైన్. మీరు చెక్ చేయండి, మీ సైడ్ నుంచి ఒకసారి క్లియర్ చేయండి హిస్టరీ. ఖచ్చితంగా లోడ్ అవ్వాలి. ప్లీజ్ రిసాల్వ్ గైస్ ఐపీ కూడా. కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్? ఓన్లీ 1 person confirmed. Yes, others KDOS be on online are able to access, or else let me clear the history. మీరు ఏంటంటే బిజీ ఉంటారు కదా. Let me clear the complete browser history.
నేను ఇది క్లియర్ చేశానంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో అంతా మళ్ళీ నేను లాగిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. క్లియర్. లెట్ మీ యాక్సెస్ కేకే డెవాప్స్ b7 డాట్ ఆన్లైన్. స్టిల్ నాట్. హరీష్, అది స్టిల్ నాట్ సెక్యూర్ చూపిస్తుందనంటే మీరు అక్కడ హెచ్టిపిఎస్గా యాక్సెస్ చేస్తాను ట్రై చేయండి. హెచ్టిపిఎస్ ట్రై విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ హెచ్టిపిఎస్. హిస్టరీ క్లియర్ చేసినా కానీ 1 సెకండ్. నో వెయిట్, ఈవెన్ హెచ్టిపికి వచ్చినా కానీ మనం దాన్ని రీడైరెక్ట్ చేయొచ్చు. నాకు ఇది కానీ క్లియర్ అయితే నేను లైవ్లో చూపించవచ్చు. కనెక్షన్ ఆల్సో సెక్యూర్, రైట్? లెట్ మీ గో టు లోడ్ అవుతుంది. మొబైల్లో లోడ్ అవుతుంది. బట్ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనదర్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, విండోస్లో ఎస్టర్డే వీ రన్ వన్ కమాండ్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్ కమాండ్? క్లియర్ cache windows. Please give me command. ఇది షార్ట్ కట్. ఎస్ రాజన్. హలో 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 హలో. సార్ ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి సార్. ఇన్స్పెక్ట్ చేసి లోకల్ స్టోరేజ్లో సెషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అని ఉంటుంది సార్. అందులో ట్యాబ్ మెమొరీ పక్కన డాట్స్ ఉన్నాయి. ప్యారోస్ ఇంకా ప్యారోస్లో అప్లికేషన్ ఇక్కడ క్లియరా? లోకల్ లోకల్ స్టోరేజ్ సెషన్స్ అంటే ఏమేమి డిలీట్ అవుతాయి? ఓన్లీ దీని ఇక్కడ కాదు, మన వెబ్సైట్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి క్లియర్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన ఆ ట్యాబ్కి సంబంధించిన క్లియర్ అవుతుంది. రావడం లేదు. ఏం లేదు.
క్లియర్ క్లియర్ చేశాం కదా. అనదర్ ట్యాబ్ రావట్లేదు. ఉమ్, ఓకే, దాని కింద ఎక్స్పాండ్ ఏం రావట్లేదు సార్. లేదు. ఇక్కడ ఒకసారి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఆన్ టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్ చేయండి. సార్ ఒకసారి అక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేశారు, ఇక్కడ రీలోడ్ ఉంది కదా సార్. రీలోడ్ పైన జస్ట్ క్లిక్ చే ఆ క్లిక్ కాదు, డబుల్ టచ్ చేస్తే మనకు ట్యాబ్ వస్తుంది హార్డ్ రీలోడ్ క్లియర్గా. ఇక్కడ కాదు, క్లియర్ మనకి. ఓకే, యూ గైస్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ రైట్. యా ఎస్. బట్ నేను క్యాచ్ అసలు ఏం లేదు. వై కంప్లీట్గా క్రోమ్ క్లోజ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. వాట్ ఐ నీడ్ టు లెట్ మీ గో విత్ అనదర్ బ్రౌజర్. Take this one. Take DevOps v7 dot. వైఫై ఇష్యూ ఎప్పటి వరకు వైఫై బ్లాక్ కాదు అది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, నేను ఒక స్మాల్ థింగ్ చెప్తాను గైస్. కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ జస్ట్ 2 URLs హిట్ చేయండి. KK DevOps b7 dot online. ఓకే, దిస్ ఈస్ లైక్ ఓన్లీ HTTP URL. http:// మీకు వెబ్సైట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. అనదర్ URL https:// KKDevOps b7 dot online. దిస్ ఈస్ అనదర్ వెబ్సైట్. ఓకే, ఈ 2 వెబ్సైట్స్ ఫస్ట్ వన్ అన్సెక్యూర్లో యాక్సెస్ అవుతుంది, సెక్యూర్ ఉండదు. సెకండ్ వన్ సెక్యూర్లో ఉంటుంది. కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్? ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇన్ జూమ్ చాట్. కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్? ఫస్ట్ వన్ సెక్యూర్ ఉండదు. ఎస్ రైట్. ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ everyone. 1 second guys, please check it. Yes, right. This is not secure, but this is secure. But customer will not aware, right? They need to enter this URL. They will directly hit. Sometimes అది నీకు HTTPSకి వెళ్తుంది, HTTPకి వెళ్తుంది. అలా మీకు ప్రతిసారి HTTPSకే రీడర్ అంటే నీకు HTTPకి రిక్వెస్ట్ వస్తే బై మిస్టేక్ లేదని ఇలా యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్లో దీనికి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. అలా ఫార్వర్డ్ చేయాలి అని అంటే మనం మన వెబ్ సర్వర్లో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ గో టు ప్రీవియస్ దిస్ వన్ హియర్, స్క్రోల్ డౌన్, ఇక్కడ వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ సెట్టింగ్. చూడండి, వీ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ రూల్ గైస్.
Okay. We need to add this virtual host inside this configuration file. Okay. We are rewriting. ఎప్పుడైతే HTTP రిక్వెస్ట్ వస్తుందో we need to forward this request to HTTPS. Open this file in your instance where I connected that instance. Where is my git bash? I closed. Let me go to North Virginia. This is also synced out, right? All right. Three 8 6 this one. This is my account. Let me go to instances. Let me connect to this instance. Here only we connected. Let me run that command. VAR anything is fine, both are IDs. You can add anywhere, guys. These are all comments. Hash the comments. So go to here. Then take that redirection. Virtual host. Escape, right and go. Now let me try to restart systemctl. Restart of HTTPD. Can you please try now both the URLs? Can you guys please try now? Both the URLs are secure. నువ్వు హెచ్టిటిపి యాక్సెస్ ట్రై చేసినా అది నీకు రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి హెచ్టిటిపిఎస్కి. కెన్ యూ ప్లీజ్ ట్రై? ఐ గివెన్ ద URLs. మీరు బోత్ URL ఏ URL యాక్సెస్ చేసినా ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ టు యువర్ సెక్యూర్. ఇట్ ఈస్ రీడైరెక్టింగ్, రైట్? ఓకే, ఫైన్. Any doubts, guys? Please let me know. Okay, because time constraints, let me delete this Mumbai instances. Tomorrow I will start with transit gateway only, guys. After that we will go for RDS. Anything we created? Any doubts, guys? Please let me know. All right, okay. I will clean up, guys. Thank you.